اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. Forget and forgive. تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم میں مزید اضافہ فرمائیں، ہماری زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائیں، خوشیاں عطا فرمائیں، صحت عطا فرمائیں، عزت، دولت، شہرت، محبت، بھائی چارہ عطا فرمائیں، اور forget and forgive کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، یعنی بھول جاؤ اور معاف کر دو. When you will forget everything, when you will forgive everyone, کتنا مزہ آئے گا کہ آپ سب کچھ بھول جاؤ گے، پرانی باتیں، تلخیاں، مشکلات، پریشانیاں، ٹینشن، انگزائٹی، سٹریس، all finished. تو چونکہ جب سوچے جو ہیں یہ بے قابو ہو جائیں تو سوچوں کو لگام ڈالو. اب یہ جو سوچیں ہیں اس کو کیسے قابو کیا جائے، کہ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے ویری سمپل، کہ جب آپ کا فوکس ٹھیک ہوگا، یعنی ایک ذہن ہے، اس کے ذہن کے اندر 100 چینل چل رہے ہوں تو آپ کو کون سے چینل کی بات یاد رہے گی؟ اٹس ناٹ ایزی جاب. تو یہ چینل کنٹرول کرنے ہیں، یعنی صرف ایک چینل ہو اور اس میں بھی معافی کے چانسز ہوں کہ اگر کوئی غلط بات آ جائے ذہن کے اندر اسے نکالنا ہے. یعنی جیسے آپ کے کپڑوں پہ چائے گرتی ہے تو فوراً وی نیڈ ٹو ٹیک ایکشن رائٹ دیٹ ٹائم. تو اب یہ جو غلط بات آ جائے فوراً نکالیے ذہن سے، بھول جائیے ہر بات. اور اس طرح کی بھی بات آپ کر سکتے ہو کہ ہم بھول گئے رے تیری ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے. تو بس سب کو گلے لگاؤ، سب سے ملو، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو ہی جاتا ہے. ڈونٹ ویسٹ دا ٹائم، ڈونٹ کیپ میموری فل. اس کو خالی کرو. یعنی یہ جو سوچنے کا جو عمل ہے، یعنی اس کو ہم اگر ایسا کہہ بھی لیں کہ یہ آپ کا من ہے، یعنی جو دماغ ہے یہ من ہے، اور یہ جسم جو یہ تن ہے، تو یہ من اور تن اور جو دولت ہے اسے دھن کہتے ہیں. تو تن، من اور دولت جو ہے، یعنی تن من دھن جو ہے، اس کا پراپر یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے، پراپر یوز ہونا چاہیے. تو جب ذہن میں بے شمار طرح کی ان نیسیسری چیزیں جمع رہتی ہیں تو ان کو نکال پھینکیں، سب بھول جائیں، سب ایوری تھنگ. اور فریش مائنڈڈ ارلی مارننگ جب اٹھیں تو یہ سوچ کر اٹھیں، جتنے میرے دوست سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، اور سب کو یہی مشورہ دیجیے کہ صبح اٹھیں تو نئے عزم کے ساتھ نئے چیلنجز کو فیس کریں گے. جتنی تعلیم حاصل کی اس کے ذریعے سے اچھے اچھے ڈیسیژنز کریں گے، اچھے کام کریں گے، اور کام کرنے سے گھبرائیں گے نہیں. یعنی چونکہ ہوتا یہ بھی ہے کہ جب کام زیادہ ہوتا ہے تو لوگ انگزائٹی، سٹریس اور ٹینشن میں انڈر پریشر آتے ہیں اور اس سے شوگر ہو جاتی ہے اور پھر طرح طرح کی بیماریاں. تو اپنے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے، یعنی تن من دھن فٹ ہوگا تو کام کریں گے. تو جو آپ سے گزارش کرنی ہے کہ خوش رہنا ہے اور خوش رکھنا ہے. اب یہ خوش کیسے رہا جائے اور خوش رکھا کیسے جائے؟ یعنی ماں باپ جو اپنے بچوں کو کیسے خوش رکھیں، بچے اپنے ماں باپ کو کیسے خوش رکھیں، یہ سیکھنا چاہتے ہو تو وی ول ٹیچ یو. ہم اس کام کے ٹیچر ہیں. لوگوں نے بہت سے کاموں کی ایکسپرٹیز حاصل کی، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی ٹیچر بنا، کوئی سائنس ٹیچر ہے، کوئی میتھس ٹیچر ہے، کوئی فزکس پڑھا رہا ہے، کوئی کچھ سکھا رہا ہے. ہم صرف جینا سکھاتے ہیں، ہنسنا سکھاتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص مر رہا ہے تو بھی وہ ہنس رہا ہے اگر وہ ہمارے ساتھ ہے، اور اگر کسی کو بہت دکھ ہے، غم ہے، ایون دین وہ پھر بھی ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے اور انجوائے کر رہا ہے. یعنی ہماری جو ہم اپنی ذاتی بات کریں کہ آئی ایم اے مین آف پرنسپلس، میرے بہت سارے اصول ہیں. ان اصولوں کے ہوتے ہوئے ذرا سی کوئی اصول کے خلاف بات ہوگی تو ظاہر غصہ آئے گا، ٹینشن ہوگی، پریشانی ہوگی. لیکن ایون دین آئی انجوائے. کہ جیسے میرا لاہور شریف جانے کا پروگرام ہوتا ہے
बड़ीला शरीफ जाने का प्रोग्राम होता है, शेखुपुरा शरीफ जाने का प्रोग्राम होता है, या मरी शरीफ जाता हूँ, तो टाइम कैलकुलेटेड होता है कि कितनी देर में हमने सफ़र को तय करना है, कितनी देर किस मस्जिद में ठहरेंगे, कितनी देर में किस होटल में ठहरेंगे, और कितने बजे रुखसती होगी, कितनी बजे वापसी होगी। एवरीथिंग इज़ कैलकुलेटेड। लेकिन गाड़ी रास्ते में ख़राब हो जाती है तो ज़ाहिर है मुझे शाउट करना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, लेकिन इवन देन आई एन्जॉय। वाई? आई अंडरस्टैंड कि इसमें भी कोई ना कोई मेरी ही बेहतरी है। इसलिए घर से जब मैं निकल खड़ा हुआ और सफ़र शुरू है तो अल्लाह ताला को पता है। अब अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि मुझे मेरे शेड्यूल के मुताबिक ले जाते हैं या शेड्यूल के ख़िलाफ़ ले जाते हैं। तो वो सब किस बात का, चूँकि अपने कामों को, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द जो कर दी। निकलना हमारी ज़िम्मेदारी है, टाइम पर, टाइम मैनेजमेंट हमारा ज़िम्मेदारी है। और ज़ाहिर है मुसाफिर होते हैं, दोस्त होते हैं, बहन भाई होते हैं, लेकिन इवन देन हमें गुस्सा नहीं आता। इवन ऐसा भी हुआ एक दफ़ा, और गुस्सा ज़ाहिर है जब हम आउटपुट की तवक्को करते हैं, आपसे अच्छे बात की तवक्को करते हैं, तो काम तो करना पड़ेगा ना। जब दुनिया में आए तो क्या बातें तो नहीं करनी है। तो अब आपका जो काम है वो क्या है? सबको माफ़ कर दें, और सबको, सबकी बातें जो पुरानी हैं, जो तल्ख हैं, भूल जाइए। सबको गले लगा लीजिए ऐसे करके, खुले आंखों से, कि आज सीने न लग जा, ठा करके। तब ये कैसे लगाओगे? दुश्मनों को भी गले लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, तब ये दुनिया अमन का गहवारा बनेगी। हमें प्यार करके दिखाना है और खुश रह के दिखाना है, खुश रख के दिखाना है। जो शख्स भी हमारी गाड़ी में बैठता जाएगा उसको अल्लाह खुश करेंगे। अब बैठोगे कैसे? ज़ाहिर है हमारी गाड़ी का जो स्टाइल है, अगर गाड़ियों में देखा जाए तो ड्राइवर के मुताबिक हमारी बुकिंग, हमारा टाइम मैनेजमेंट, कि हमने जो महफिल करनी होती है 10 बजे शुरू होती है, तो अल्लाह के फजल से 10 बजे शुरू होती है, 1 बजे ख़त्म करनी है, 1 बजे ख़त्म कर देते हैं। ड्राइवर भी चूँकि इसी तरह ही अपने मुसाफिरों को अपनी मंजिल पे पहुंचाती है, टाइम पे निकलती है, टाइम पे आती है, जबकि दुनिया में गाड़ियाँ और भी बहुत हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द PIA और द रेलवे, यू नो अबाउट दैट। इसी तरह फ़्लाइट्स में अगर जब हम ट्रैवल करते हैं तो कोशिश करते हैं एमिरेट्स से सफ़र किया जाए, और लुफ्तांजा भी है। आई हैव सीन ब्रिटिश एयरवेज एंड सो मैनी, लेकिन जो मज़ा एमिरेट्स में आया वो कहीं नहीं आया। अब मज़े ही लेने तो आए ना, तो मज़े होंगे। और ज़ाहिर है जहाज़ में भी 3 चूँकि पोर्शंस होते हैं, पिछला गेट है दुम की तरफ से, दरमियान में पेट है, शुरू में फ्रंट है, मुंह है। तो जो फ्रंट वाले लोग होते हैं वो VIP लोग होते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग फ्रंट पे बैठा करें, और ये बैक बेंचर्स जो हैं वो अच्छा काम किया करें। तो अब वक्त नहीं रहा और गुस्सा करने का वक्त नहीं है। तो जितने लोग गुस्से में रहते हैं वो रिलैक्स रहें, रिलैक्स, एन्जॉय द लाइफ, एन्जॉय द वर्क, एन्जॉय द टेंशन। इवन प्रेशर है, सारी दुनिया के बादशाह आपके सर पे चढ़े हुए हैं कि ये काम करना है, करें काम, खड़े रहें, वो करते रहें। तो डोंट टेक एनी प्रेशर, डोंट टेक एनी टेंशन, चूँकि इन छोटे छोटे कामों से तो फिर आगे शुगर, कैंसर, TB और पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ जन्म लेती हैं। तो आप मोहब्बतों को फैलाओ, हमारे पैगाम को दुनिया तक पहुँचाओ, चाहे SMS के ज़रिए, चाहे ईमेल के ज़रिए। हंसते गाते रहिएगा, ठीक। आँख मिली है, दिल भी मिल जाएगा अपना। जब तक दिल ना मिले, मिलने मिलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो अल्लाह करे कि हमें तमाम तरह की दिल की बीमारियों से, जिस्मानी बीमारियों से अल्लाह ताला निजात अता फ़रमाए, और अच्छी सोचने की सलाहियत नसीब फ़रमाए, पाकीज़ा नज़र अता फ़रमाए, और क़ल्ब अतर अता फ़रमाए, अक्ल सलीम अता फ़रमाए। तो जितने लोग चाहते हैं पुरसुकून ज़िंदगी गुजारना, उनसे गुजारिश करूँगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की कसरत रखें, ख्वाब किसी को ना बताएं, बावुज़ू रहें। बावुज़ू रहने वालों पर जादू टोनों के असरात नहीं होते, जादू चलता ही नहीं है। तो अब वक्त आपका है, और थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।